کہ جو شخص ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے پھر اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے۔ کچھ لوگ ہم پہ ظلم کر کے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں عزت ملے گی، لیکن اللہ پاک نے پھر انصاف کیا اور پھر ان کو ذلیل کیا۔ محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے۔ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سینئر افسران ہیں سی آئی اے کے، جن کو میں سمجھتا ہوں تفتیش کرنی آتی ہے، جن میں سی آئی اے کے ایس ایس پی آفتاب پھلروان صاحب اور ڈی آئی جی عمران کشور صاحب ہے، ان کے زیر سایہ جو ہے وہ کچھ ایسے آفیسرز کو لائیں کہ یہ ان کو سکھائیں۔ یہ تو ان کی ایجز بھی کافی ہو گئی ہیں، کل کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ان کو سکھائیں کہ تفتیش ہوتی کیا ہے۔ مخالفین کو میں ان کا دراصل آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں بڑا مست اپنی لائف میں جی رہا تھا، پریکٹیکل لائف میں، لیکن انہوں نے مجھ پہ پرچہ کروا کے مجھے دوبارہ جگایا۔ انہوں نے کہا نہیں میاں احسان، تم سے ابھی اور بہت کام لینے ہیں۔ انہوں نے پرچہ کروایا، میں نے ایم فل میس میڈیا مکمل کر لیا، یہ پچھلے ہفتے رزلٹ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے پرچہ کروایا، میں نے لا کا بھی 1 سال کلیئر کر لیا، فیس ٹائملی بھیج دی۔ انہوں نے مجھے جرنلسٹ پراپر جو ہے اس کی ڈگری بھی دلوا دی۔ یہ نہ مجھ پہ پرچہ کرواتے تو شاید میں سستی کی طرح چلتا رہتا۔ جی تو میرے ساتھ موجود ہیں جن کی آج رہائی ہوئی ہے، وقار جٹ صاحب۔ جی میں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں اپنا کیبل وغیرہ کا کام بھی دیکھتا تھا۔ ناجائز انہوں نے جھوٹے مقدمے کروائے ہیں، ٹھیک ہے، دو ایف آئی آر تھی، ایک میں تو الحمدللہ بری ہو گیا ہوں، دوسرے بھی انشاءاللہ اس طرح اللہ پاک میرے پہ کرم کریں گے اور میرے بھائی پہ بھی۔ یہ جناب یہ ہے اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی ان کا یہی کام ہے، لوگوں پہ ناجائز پرچے کٹوانا، ان سے پیسے لینا۔ ہاں قرآنی ایمانی ویکھو نا یار سہیل، میں جھوٹ بولاں گا ویڈیو چ تے اللہ پاک نو کی جواب دواں گا؟ میں صرف ایک جڑا صرف ایک 50,000 وہ بھی باجی دے ہاتھ چ پھڑایا ہے، او دتا وے، میں اس تو لار میری گل تے سنو نا، باجی ویکھو عدالت چ آکھیا سی نا باجی نے کہ بھئی اپنا دے دینا، تے او کیا سی او تسی ادھر ویکھو جو منگیا سی نا او نہیں سی ملیا۔ سی آئی اے پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد۔ 7 مارچ کو انہوں نے ایک بندہ ہے رات کے 3:30 بجے اس کے گھر پہ فائرنگ کی، 8-9 فائر کیے، ایک اس کی سسٹر کو لگا، گوگا بٹ اس کا نام تھا۔ کے بعد جو 334 کا مدعی تھا اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ سی آئی اے پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد۔ پھر 13 مارچ کو افطاری کے وقت، افطاری کے بعد جو ہماری تراویح کا ٹائم ہوتا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے تراویح ڈیوٹیز لگتی ہیں ہماری، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیٹرولنگ سے تھوڑی نفری کم کر کے وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ سیکیورٹی مینیج کرے۔ اسی ٹائم ہی ان لوگوں نے آ کے گوگا بٹ جو تھا اس کے گھر کے قریب ہی جا کے اس پہ فائرنگ کر کے ان کو مار دیا۔ تو انسان غلط فہمی کے اوپر مقدمہ درج کروا دیتا ہے، تو جب اصل ملزمان سامنے آ گئے اس کے بعد بھی اس پرچے کو سٹینڈ رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یہ ایک مافیا ہے، بلیک میلر ہیں اور پیسے لے کر یہ لوگوں سے جھوٹے پرچے کٹوا کے پیسے بٹورتے ہیں۔ السلام علیکم احسان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو احسان بھائی؟ ذرا تسی دسنا کہ تسی تہاڈی مانی کرانی صلح ہوئی ہے، لوگ میرے کو سوال کر رہے ہیں کہ میاں احسان نوں چھڈن دا تسی 9 لاکھ روپے لیا ہے، مانی کرانی ذرا تسی دسو کہ تسی سانوں کنے پیسے دیتے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہاں باجی، اللہ کا شکر۔ قرآنی ایمانی دا بار بار ذکر کیتا ہے کہ قرآنی ایمانی صرف ایک 50,000 روپیہ میں دیتا سی، کیس چ میرا کوئی ہاتھ نہیں سی، صرف ایک ویڈیو میں لا بیٹھا سا فیس بک تے، ٹیگ بلکہ ہوئی سی، لائیو ہی نہیں سی، میں ٹیگ ہوئی سی ویڈیو، تے اس غلط فہمی دی بنا تے ساڈے چ ناراضگی ہوئی، تسی میرے تے پرچہ کٹاتا، میں تواڈے اپنا غلط فہمی دور کیتی، بے گناہی ثابت کرتی، تے تسی اللہ دی رضا واسطے، اللہ تے اللہ پاک دے رسول واسطے قرآن پاک نوں وچ لیا کے تے تسی صلح کر لئی، ساڈی الحمدللہ اج صلح وے۔ پیسے لے نے تھوڑے لینے بہت لینے گل تو پھر اتنے آ گئی نا، پھر 50,000 کا ذکر نہ کرو تو مہربانی۔ محافظ امن کے ہم ہیں،
ये दुनिया को दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल चौधरी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा टाउन में, जहाँ पे एक मैं यही कहूँगा कि सानिया रूनुमा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ एहसान साहब, वकार साहब और काशी साहब और भाई का मुबीद साहब। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मियाँ एहसान साहब से। मियाँ साहब, ये जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग ये पुलिस के हक़ में जो है ना वो बैनर उठाए बैठे हुए हैं। मोस्टली हमने जो देखा है, मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं यही देखता हूँ कि लोग जो है ना वो मीडिया के मतलब जो है ना लोग पुलिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ये पुलिस के हक़ में जो है ना ये लोग उन्होंने बैनर उठाए हैं, नारे लगा रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा सबसे पहले बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये पुलिस के हक़ में आज रैली निकाली गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है पुलिस का एक विंग, जो कि बड़े हीनियस मुकदमात की तफ्तीश करता है। तो अर्ज़ ये है कि माह रमज़ान में 13 मार्च को तीसरे महीने में एक ज़फ़र इकबाल उर्फ गोका भट्ट नामी एक शख्स कत्ल हुआ था, जो कि शूटर्स जो है वो अली हैदर और अब्बास पिछले दिनों में पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, उन्होंने कत्ल किया। तो मैं घर उस वक़्त जो है वो अपने था, तो पता चलता है जी कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई कत्ल हुआ है। उसके बाद उसकी FIR दर्ज होती है, तो पता चलता है कि मेरे ऊपर भी 109 लग गई है, माह लग गई है, और मेरे पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। तो बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले भी ऐसा ही होता था, लोग सोए होते थे, उन पर पर्चे हो जाते थे। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस दफ़ा ऐसा होगा, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो पता चलता है जी 5 नाम जो हैं वो सामने आते हैं, जिसमें 109 में मुझे रख लिया जाता है। तो ये साथ में हैं वकास और काशी जट, इनको जो है वो इनका नाम आ जाता है कि जी इन्होंने मर्डर किया है। इनके जो साथ भाई हैं वकार जट, उनका नाम आ जाता है कि जी इन दोनों ने मर्डर किया। उसके साथ हैं मुबीन साहब और इनके एक बड़े भाई हैं यासर भट्ट, तो इनको भी जो है वो मेरे साथ इमाम में रख लिया जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि केस की तफ्तीश जो है, जैसे ही FIR हुई, वेरी नेक्स्ट डे मैंने भागने की बजाय जो है वो अबूरी ज़मानत करवाई, क्योंकि मैं बेगुनाह था। अबूरी ज़मानत करवा के तो हम आ गए। उसके बाद जो है वो तफ्तीश का जो सिलसिला शुरू हो गया। फिर मेरे बाद मुबीन भट्ट साहब हैं, इन्होंने भी जो है वो अबूरी ज़मानत करवा ली। और जब ये मर्डर हुआ, इसी दौरान जो यासिर भट्ट थे इनके बड़े भाई, वो खुद ही जाके पेश हो गए। उन्होंने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि भी मैं भी बेगुनाह हूँ। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मीनवाइल जो है वो ये वकास और इसके भाई वकार जट ने भी अबूरी ज़मानतें करवा ली। किस्सा मुख्तसर, हम सब ने अपने आप को पुलिस के आगे हमने जो है वो सरेंडर किया और शामिल तफ्तीश हो गए। हम तफ्तीश हुए 2 महीने बाद जो है वो अपना मुझे शादरा टाउन पुलिस ने और मदइयों के साथ सुलह हो गई, और शादरा टाउन पुलिस ने मुझे बेगुनाह कर दिया। उन्होंने साथ में ज़िमनी में ये भी लिखा कि कोई ठोस शवाहिद ना मिले, और वो ना मिले क्योंकि मैं खुद अपने घर में था जब ये FIR हुई। कुछ शादरा टाउन में लोग हैं ऐसे, वो जो हज़रत अली का कौल है ना एक, कि जो शख्स जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, फिर अल्लाह पाक उसे इंसाफ के ज़रिए जलील करता है। कुछ लोग हम पे जुल्म करके समझ रहे थे कि हमें इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर इंसाफ किया और फिर उनको जलील किया। मैं आपको ये बता रहा था कि एक बोर्ड बना, उसमें मैं निकला। सेकंड बोर्ड बना, मुबीन और उसके भाई जो है यासर भट्ट वो निकले। फिर भी जो है उसके बाद थर्ड बोर्ड बना। थर्ड बोर्ड फाइनल बोर्ड होता है, जिसकी तफ्तीश जो है वो CIA ने की। मौजूदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उनके SSP हैं आफ्ताब गुलरवान साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरिट को टॉप पे रखा। कोई सिफारिश ना वो सुनते हैं, ना CIA किसी की सिफारिश मानती है। उसके बाद इनके सीनियर हैं जो DIG हैं इमरान किश्वर साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया।
ये उन्होंने तफ्तीश की, मेरिट पे की, और जो मुल्ज़मान हैं उन सब को उन्होंने बेगुनाह करार दिया। और इतने जदीद टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पता था कि CIA के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है तफ्तीश करने के दौरान, कि उन्होंने एक एक बंदे की CDR, लोकेशन, मौका पर CCTV की फुटेज और यहाँ का फासला, डिस्टेंस कितना, इतने बारीक बीनी से उन्होंने तफ्तीश की कि तफ्तीश का, मैं यहाँ से IG पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो सीनियर अफसरान हैं CIA के, जिनको मैं समझता हूँ तफ्तीश करनी आती है, जिनमें CIA के SSP आफ्ताब हुलरमान साहब और DIG इमरान किश्वर साहब है, इनके ज़ेरे साया जो है वो कुछ ऐसे ऑफिसर्स को लाएं कि ये उनको सिखाएं। ये तो इनकी एजेस भी काफ़ी हो गई हैं, कल को रिटायर्ड हो जाएंगे, इनको सिखाएं कि तफ्तीश होती क्या है। ये तफ्तीश उन्होंने की, उसके बाद हक और सच की फतह हुई। जो सच था, जो हक था, बिमा एविडेंस जो है वो उन्होंने लगाया, और 5 मुल्ज़मान जो पांचों ही मौके पे मौजूद नहीं थे जब ये मर्डर हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो सच का साथ दिया और उन सबको बेगुनाह कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए हैं, अदालत ने आपको किया है, तो आप जो आपके मुखालफीन हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मुखालफीन को मैं उनका ना दरअसल आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बड़ा मस्त अपनी लाइफ में जी रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन इन्होंने मुझ पे पर्चा करवा के मुझे दोबारा जगाया। उन्होंने कहा नहीं मियाँ एहसान, तुमसे अभी और बहुत काम लेने हैं। इन्होंने पर्चा करवाया, मैंने MPhil मैथ्स मीडिया मुकम्मल कर लिया, ये पिछले हफ्ते रिजल्ट आया। उसके बाद इन्होंने पर्चा करवाया, मैंने लॉ का भी 1 साल क्लियर कर लिया, फीस टाइमली भेज दी। इन्होंने मुझे जर्नलिस्ट प्रॉपर जो है उसकी डिग्री भी दिलवा दी। ये ना मुझ पे पर्चा करवाते तो शायद मैं सुस्ती की तरह चलता रहता। दूसरा मैसेज जो है ना वो मेरा इनके लिए ये है कि पहले दिन से मैं इनके साथ राब्ते में आया और मैंने इनको बताया कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे साथ बाकी मुल्ज़मान बेगुनाह हैं, हम आपको हर किस्म की सफाई देना चाहते हैं, हमसे लें, आप बेगुनाह बंदों पर जुल्म ना करें, क्योंकि बेगुनाह बंदे पर जुल्म करेंगे तो इसका हिसाब एक दिन अल्लाह पाक से होना है। बहरहाल इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इनको मैंने जो है वो हलफ भी दिया। मेरी जब मुद्दइयों के साथ सुलह हुई तो कुरान पाक को बीच में लाया गया, अल्लाह पाक को बीच में लाया गया, कुरान पाक को बीच में लाया गया। फिर कुरानी मानी मेरी सुलह हुई। उसके बाद इन्होंने मेरे से डिमांड रखी पैसों की, 50,000 रुपया मैंने इनको दिया। बाद में ये कहें जी अल्लाह के नाम पे ऐसे किसी को ब्लैकमेल करके पर्चा करवा के फिर पैसे लेना, ये कोई अल्लाह के नाम पे लेना होता। उसके बाद मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी आपने मेरे ऊपर नाजायज पर्चा कटवाया। इन्होंने फिर मुझे लिख कर दिया कि जी आप बेगुनाह हैं, गलत फहमी की बिना पे हमने पर्चा कटवा दिया था आप पर। सुलह हो गई। उसके बाद फिर इनको जो है वो किसी ने भड़काया या ये खुद इनके दिल में लालच आया तो इन्होंने CIA में मेरा दोबारा नाम दे दिया। सुलह के बाद इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह, कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुलह में या जिस जगह पर आ जाए फिर उनकी लाज रखनी पड़ती है, वरना आप जो चाल चलोगे अल्लाह पाक उलट देगा, और अल्लाह पाक ने उल्टी इनकी सारी चालें। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आज आपको ये शर्मिंदगी का दिन ना देखना पड़ता अगर आप हक और सच पे खड़े होते। हम कोई जो है वो सूरमा नहीं है, आप जैसे इंसान है, सिर्फ आप में और हम में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि हम हक और सच का साथ देते हैं, और आप भी अगर हक और सच का साथ देते तो आज आपके हिस्से में शर्मिंदगी, ज़िल्लत, ये सारा कुछ ना आता। मियां साहब, मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है कि आपकी सियासी वाबस्तगी भी रही है, हमने देखा है, तो कहीं उसके दबाव में आके तो नहीं कोई नतीजा कोई आपकी तरफ चला गया, और नून लीग की हुकूमत भी है तो आप उसका साथ देते हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा। आपने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है, सब इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। जी जी, आप भी। मैंने 10 साल दिए नून लीग को, और जो मलिक रियाज हैं वो मेरे भाई बने रहे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट, मैंने उनके दिल से इज्जत करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त भी थे, हुकूमत भी हमारी थी नून लीग की। और बदकिस्मती से एक कड़वा सच ये है कि जो मुद्दई हैं वो मलिक रियाज साहब के मुलाजिम हैं 30-40 साल। खैर
جب انہوں نے پرچہ کٹوایا مجھ پہ تب میرا ملک صاحب سے رابطہ ہوا، تو میں نے ان کو آگاہ کیا، وہ بھی تب حیران تھے کہ یہ میاں جان تمہارا نام کیوں آ گیا بیچ میں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے ملازم ہیں، آپ ان سے پوچھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ انہوں نے میرا نام کیوں دیا ہے۔ تب تازہ مسئلہ تھا، انہوں نے کہا بات گرم ہے، خیر کے بات کریں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ تھانے میرے ساتھ چلیں اور آپ ان کو بتائیں میرے 10 سال کی آپ کے ساتھ وفاداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاداری، پلس میں بے گناہ ہوں، میں اپنے گھر تھا، میرا بال برابر ذرے برابر بھی قصور نہیں ہے۔ اس وقت پتہ نہیں ان پہ کیا پریشر تھا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تھانے تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ وقوع ہوا تو ملک ابرار کی جو ہے وہ ان کے بھائی ہیں چھوٹے، ان کی مجھے کال آئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی آپ کے شاگرد ہیں یہ کاشی جٹ اور وقار اور یاسر اور باقی سب، حالانکہ محلے داری شہرداری بھائیوں جیسا تعلق ہے، شاگردی والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بعد میں نے ان کو بھی کہا کہ جناب میں نے 10 سال آپ کے ساتھ میری وفاداری رہی ہے، تو کائنڈلی اس وفاداری کا اتنا کم از کم ضرور مجھے ثمر دیجئے گا کہ میں آپ کا ساتھی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، آپ لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں ملی میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں، آج تک میری غزالی سلیم بٹ صاحب سے شیک ہینڈ بھی نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ غزالی سلیم بٹ نے میرا کچھ بگاڑا ہوا، اس اللہ کے بندے کو بھی میں جو ہے اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میں نے اس کے خلاف بڑی پوسٹیں لگائیں، میں نے اس کے خلاف بڑی کمپین چلائی، لیکن اس غزالی سلیم بٹ جس بندے کا نام ہے اس نے مجھے فون کر کے یا مل کے کبھی مجھے اوے بھی نہیں کہا، کبھی تو بھی نہیں کہا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے خلاف یہ کیا، کبھی پرچہ بھی نہیں کٹوایا مجھ پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ملک ابرار صاحب نے مجھے کال کی تو ان کو میں نے بتایا کہ جناب میں پھر یاد کروا دوں میں آپ کا ساتھی ہوں، تو آپ کے ملازم ہیں یہ 30 سال سے، تو ان کو حق اور سچ پہ چلائیں اور ان کو روکیں۔ تب انہوں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن صبح اٹھا تو پرچہ ہو گیا۔ پھر میں شامل تفتیش ہوا تو ASP ہے احسان شاہ آپریشن کے تھے، انہوں نے مجھے بتایا جی کہ آپ جو ہے وہ تو اپنا آپ کے پورے رابطے ہیں اس گروپ سے اور سارا کچھ، تو میں نے کہا جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب ملک ابرار سے جب تم فون پہ باتیں کر رہے تھے نا تو ملک ابرار میں بیٹھا پوری ٹیم کو لاؤڈ سپیکر پہ سنا رہا تھا جب وہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ تمہارے شاگرد ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے شاگرد تو نہیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جب شاگرد کہا تو پھر میں نے سوچا کہ یار پرچہ تو ہو گیا ہے، نام آ گیا ہے، تو پھر پرچے کو پھاڑنے کے لیے پھر میں اپنا کردار ادا کروں، بے گناہ ہوں، تو پھر I did everything I could، جو کچھ میں کر سکتا تھا۔ اللہ سے دعا کی اللہ پاک زیادتی نہ کبھی کی ہے، نہ کبھی کسی سے کروانا قانونی معاملے میں کی، ویسے بھی تو پھر حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ تو میں یہ کہوں گا شاید جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں شاید جو ہے وہ اپنا انہوں نے کوشش کی ہو، ملک ریاض نے اور ملک ابرار نے مجھے نکلوانے کی، تو کیونکہ صلح کی پنچایتیں بھی ان کے گھر چلتی رہیں، لیکن وہ معاملہ کسی پایا تکمیل تک پہنچ نہ سکا۔ تو وہاں پر جب بیٹھے تو مجھے پتا چلا، ابرار صاحب سے میں نے کہا جناب آپ کا ساتھی ہوں، ناجائز ہوں، بے گناہ ہوں، میرے ساتھ مبین صاحب تھے، تو کائنڈلی آپ اپنے ملازمین کو سمجھائیں۔ تو ابرار صاحب نے کہا جی دراصل وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپیہ دیں، تو آپ پھر دیکھیں کہ فی ملزم 15 لاکھ روپیہ، تو 15 لاکھ تو جو ہے وہ میں نے ان کو تب کہا کہ یہ زیادتی ہے، انہوں نے کہا جی پھر مدعی ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں 15 لاکھ میں دوں، 15 لاکھ مبین صاحب دیں۔ اچھا میاں صاحب ایک کوشچن ہے یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے یہ تو پولیس والوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تو میں آپ کو بے گناہ کر دیتا ہوں، ضمنی میں لکھ دیتا ہوں، تو یہ ملزمان آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اس کا مقصد پھر یہ تو نہیں کہیں کہ پیسے بٹورنا ان کا مقصد تو نہیں تھا، یہ 15 لاکھ روپے فی بندہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک صلح کے لیے ملک ریاض صاحب نے کوشش کی، تو ان کا ڈیرا ہے بیگم کا باغ، یہ ساتھ ہی دیڑ کے علاقے میں، وہاں پر سیٹنگ ہوئی، وہاں پر ملک زاہد بھی تھے، ایک اپنا ہمارے دوست ہیں، یہ میوچل فرینڈ ہیں ملک صاحب کے بھی ہمارے بھی، اور حافظ نعمان صاحب ہیں وہ بھی میوچل فرینڈ ہیں، ان کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی ہیں۔
उन्होंने कहा कि मलिक ज़ाहद जो वापदा वाले हैं और हाफिज नुमान मलिक रियाज साहब के सामने कि आप मियाँ साहब अगर 15 नहीं तो 5 लाख रुपया दे दें कम अज़ कम, 5 लाख रुपया आप दे दें तो हम सुलह करा देते हैं। मैंने कहा जनाब ना तो मैं मंशियात फरोश हूँ, ना मैं जुआ करवाता हूँ, तो ना मैं कोई गलत काम करता हूँ। अगर करता होता तो 5 लाख, मैं तो जब आप लोगों ने कहा था कि ये 15 लाख मांग रहे हैं, मैं 15 लाख भी दे देता। और लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनके लिए पैसे देना मामूली बात है। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने बताया, हलाक मुलजमान ने गोगे भट्ट नामी शायरी को कत्ल, जबकि जट मिलक दिनों के बाद उन्होंने एक घर के ऊपर जो है वो इंडिस्क्रिमिनेट फायर की और 324 की उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई। अब ये इंसिडेंट करने के फ़ौरन बाद ये जाते हैं, रास्ते में एक रेडी बांध खड़ा हुआ है, उसको भी इंजर्ड करके, बुलेट मार के, गोली मार के, उससे भी कुछ स्नैचिंग पैसे शैसे जो लेके वो फिर निकल जाते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, उसके बाद जो कि 324 का मुद्दई था ज़फ़र उर्फ गोगी, उसको जो है वो मर्डर किया। वकार भाई मुझे ये बताइएगा कि आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आप रिहा हो गए, आप खैर खैरियत से आप वापस आ गए, तो मुझे ये बताएं कि आज आपने रैली भी निकाली है पुलिस वालों के बारे में, तो पुलिस का आप शुक्रिया अदा करेंगे, किन अल्फाज में करेंगे, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैं इन आला अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की था गहराइयों से, जिन्होंने हमें बेगुनाह किया और इंसाफ दिया। अल्लाह पाक ने अगर इनको तराजू पर लाया था इंसाफ का, तो इन्होंने उस तराजू में हेरा फेरी नहीं की, मेरिट पे फैसला किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर मौजूदा मौके पे फायरिंग एक्यूज हमें बनाया था कि हम फायरिंग करने वाले हैं, मैं और मेरा छोटा भाई मुकाबले से, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन के बाद असल मुलजमान पकड़े गए थे, जो शूटर थे, उनके साथ इनके ही रवाबत थे, अब्बास और हैदर के साथ। उसकी वीडियो भी आपको देंगे, आप प्रोग्राम में चलाइएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੇ ਹਾਜੀ कोठी ਦੇ बिल्कुल सामने मेरी भैन का घर। इनके उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्स थे, तो जब पकड़े गए हैं, वो मारे गए थे, वहाँ पे देखे पहले, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम हक पे हो तो डट जाओ, बेखौफ हो जाओ। और हम अल्लाह के शुक्र से आज अल्लाह ने हम पे करम किया है, और अल्लाह ने हमारे असबाब बनाए, ये आफ्ताब पुलवान जैसे ऑफिसर इमरान किश्वर जैसे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हम इन्हें दुआएं देंगे, हमारा ख़ानदान इन्हें दुआएं देंगे। बहुत अच्छा इन्होंने मेरिट पे फैसला किया और हमसे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं किया, और बिल्कुल मेरिट पे फैसला किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, और अल्लाह ताला के हम सजदा रेज़ लाते हैं। बेगुनाह किया और बताया कि हम मौके में मौजूद नहीं है, असल कातिल अब्बास और हैदर ही थे, जो कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। ये जो सारा टाइम पीरियड था ये कैसा था, ये ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। सर देखिए, ये टाइम तो टफ टाइम होते हैं शरीफ लोगों के ऊपर, जब कोई कत्ल के केसेस बन जाए तो ये टफ टाइम होते हैं, और हमने भी ये टफ टाइम देखा है। लेकिन अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान इतना मजबूत था, और हम अल्लाह की तरफ देखते थे, उसकी तरफ दुआ करते थे कि या अल्लाह बेकसूर है, उसने वो बेकसूर साबित भी किया। देखिए हमारे घर को तोड़ा इन लोगों ने, हमारे घर खोले, यहाँ पे हमारे 5 घर थे जो इन्होंने लूटे हैं, ये जो मुद्दई हजरात थे, और उसमें कोई डाकू रानी भी है, कोई ये सब क्रिमिनल लोग हैं, गैम्बलिंग एक्ट के उनको 4 मुकदमे हैं, उनकी आपको FIR दी जाएगी, आप प्रोग्राम के तवज्जुह से चलाइएगा। तो ये सारे लोग जो है वो ब्लैकमेलर लोग थे, इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। लेकिन अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान इतना मजबूत था कि ना हमने आके किसी की, कोई एक सिंगल पर्सन शादरा में और पूरे इलाके में, पूरे लाहौर में नहीं कह सकता कि हमने किसी को ये कहा हो कि हमारे इनसे माफ़ी ले दें या हम इनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। हमने अल्लाह की तरफ देखा है और अल्लाह ने हमें आज इज़्ज़त दी है, और इन्हें अल्लाह ताला ने शट अप कॉल दिया है कि दोबारा किसी को इस तरह बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। तहरीक स्टार्ट की है यहाँ पे, मूवमेंट स्टार्ट की है जिसका नाम हमने माफ़ रखा है मूवमेंट अगेंस्ट फेक FIRs, और मियाँ सान साहब उसके चेयरमैन नौबानी है, मैं इसका सदर हूँ। और पूरे शादरा को हम ये आवाज़ देते हैं कि आपके साथ अगर किसी जगह पे कोई भी चौधरी, कोई भी सियासतदान, कोई भी जालिम हाकम, कोई भी आपके साथ ज्यादती करता है, आपको झूठे पर्चे कटवा के आपसे पैसे बटोरने की, आपकी जगह हड़प करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो मुद्दई हज़रात थे ये मेरा और यासर भट्ट वगैरह का मकान हड़प करना चाहते थे, और कुछ लोगों के इन्होंने मकान पहले भी हड़प किए हुए, कब्जा ग्रुप है। तो ऐसा कोई मामला आपके साथ हो तो हमारी तरह हक पे डट जाएं और हमें बुलाएं, हम अल्लाह की खातर आपके साथ खड़े हैं, बेलौस खड़े हैं, और आपका साथ